اگر ہم بات کریں اس وقت مسلم دنیا کے کرائسس کی، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مسلم دنیا کا ایک یوں کہیے کہ ایک ایگزسٹینشیل کرائسس چل رہا ہے، بلکہ بہت سارے کرائسس چل رہے ہیں۔ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا کرائسس اس وقت مسلم امہ کا سب سے بڑا ہے؟ مسلم ممالک کا کیا مورل کرائسس بہت بڑا ہے، انٹلیکچوئل کرائسس بہت بڑا ہے، یا اوور آل ہی ہم ایک مکمل طور پر ہم کرائسس میں ہیں، اور کیسے پہنچے ہم اس کرائسس میں؟ جی پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اتنی عزت بخشی۔ دیکھیے، ہمارا جو جتنے بھی آپ نے کرائسس کہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک نہیں ہے، یہ سارے سارے کے سارے ایز اے پیکج یہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ لیکن ان سب کی جو جڑ ہے یا جو مدر آف آل کرائسس ہے، وہ دی آئیڈینٹی کرائسس ہے کہ وی ڈونٹ ریئلائز واٹ وی ور سپوز ٹو بی۔ لیکن یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہوا ہے، امت باؤنس بیک کرتی ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جو باؤنس بیک کی اس باؤنس کی جو پیک ہے وہ پچھلی پیک سے تھوڑی کم ہی ہوتی ہے، بٹ دی امپورٹنٹ پوائنٹ از کہ وہ باؤنس بیک جاری رہنا چاہیے۔ جب سقوط بغداد ہوا تو اس وقت بھی یہی خیال تھا کہ اس سے زیادہ اور کیا ظلم ہوگا، مسلمانوں کی وہ اتنی بڑی دنیا پہ حکومت تھی، سارا کچھ تھا، علم کا ایک بہت بڑا خزانہ تھا، سائنس، فلسفی، میتھمیٹکس، میڈیکل فیلڈ میں اتنا زیادہ، اور وہ سارے کا سارا وہ ختم ہوا، ضائع ہوا۔ لیکن ایک دو سال کے اندر اندر وہ ری بلڈنگ کا پروسیس بھی سٹارٹ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا، پھر خلافت عثمانیہ ایک بڑی طاقت کے ساتھ سامنے آئی، پھر اس کا ڈکلائن ہوا۔ تو اٹس ناٹ سم تھنگ وچ از دا فرسٹ ٹائم، لیکن یہ بات ہے کہ آئی تھنک اٹ وڈ بی مور اپروپریٹ کہ ہم جو اس وقت کی اہمیت ہے اس پہ فوکس کریں، اس لیے کہ پوری دنیا میں چونکہ ایک چینج آ رہا ہے، گلوبل لیول پہ چینج آ رہا ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوریز چینج ہو رہی ہیں۔ جو لبرل انٹرنیشنل تھیوری تھی وہ ریئلسٹ انٹرنیشنل تھیوری سے ریپلیس ہو رہی ہے۔ نیو کنزرویزم کی ایک ویو ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، وہ بھارت میں ہو یا ویسٹ میں ہو۔ تو دیر از اے لوٹ آف ٹو لک اپ ٹو ناؤ۔ تو انیویٹیبل بات ہے کہ اس چینج کے اندر جو مسلم جہاں ہے اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی چینج پیدا ہوگا۔ تو ایک اپرچونٹی ڈیولپ ہوئی ہے جو میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو کیپچر کرنی چاہیے۔ وہ اپرچونٹی اس طرح سے ہے کہ پہلے ہمارے پاس جو دو آپشن تھے کہ ادھر ہم نے مارکسسٹ کلب کی سبسکرپشن لینی ہے یا ہم نے لبرل ورلڈ کی لینی ہے۔ اب مارکسسٹ جو ہے وہ کولیپس ہو چکا ہے، اس کا ریوائول تو آلموسٹ امپاسبل ہے۔ جو لبرل کلب تھا وہ بھی ریسیڈنگ فیز میں ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ریسیڈ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنا کلب ریکریٹ کریں۔ تو کرائسس سارے اپنی جگہ پہ ہیں، بٹ دیر از آلسو این اپرچونٹی وچ آئی تھنک از اے مچ برائٹر سائڈ ٹو ٹاک اباؤٹ۔ اچھا، آپ نے کہا کہ باؤنس بیک ہوتا ہے، لیکن باؤنس بیک جو ہے وہ پچھلے باؤنس بیک سے ذرا کم ہوتا ہے۔ تو اب بھی ظاہر ہے اگر باؤنس بیک ہوگا مسلم ممالک کا تو وہ ظاہر ہے لو ہوگا پچھلے باؤنس بیک سے۔ اور پہلے کی اگر ہم بات کریں تو پہلے تو ہمارے پاس بہت کچھ تھا، اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب باؤنس بیک کیسے ہوگا، اور کیا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے، باؤنس بیک جو میں عرض کیا کہ اس کا پیک پچھلی پیک سے کم ہوتا ہے، وہ ایک میں جو اسلام کا جو اسکٹولوجیکل ویو ہے، میں اس کی پریمس پہ بات میں کر رہا ہوں کہ مرز وہن کا جو اس کے جو پھیلاؤ ہے وہ زیادہ ہے، کہ جیسے بھی غزہ میں ہوا، باقی جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کی طرف سے وہ رسپانس نہیں آیا۔ تو وہ ایک مورل آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ ایک کرو ہے، ایک ڈاؤن ورڈ ہم نے ایک جانا ہے، اس کے بعد ہم نے اوپر آنا ہے۔ تو وہ اس کا ایک حصہ ہے کہ دیر ول بی اے ٹائم، جو ہماری اسلامک اسکٹولوجی جو پازٹ کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا واپس آنا، حضرت مہدی ان کا ظہور ہونا، اور یہ ساری باتیں جو ہیں اٹس آل لیڈنگ اپ ٹو دیٹ۔ یعنی وہ جو پیک اگر پچھلی پیک سے کم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اٹ از اے کانسٹنٹ ڈکلائن، اٹس سارٹ آف اے کرویچر دیٹ وی آر پار آف۔ لیکن ہمارا باؤنس بیک بھی ہوگا ریلیٹیو ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ، تو باقی دنیا کے ساتھ ہی ہوگا۔ اب جو باقی دنیا میں جو چیزیں جس طرح سے جا رہی ہیں، آئی ڈونٹ سی کہ ہمارے پاس جو بہت سی کمیاں ہیں وہ بذات خود کسی ایسی چیز کو مطلب وہ ہمیں کسی جگہ پہ روک سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس جو آگے جانے کے لیے جو آپ کو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ کیا چاہیے ہوتی ہے؟ آپ کے پاس ایک یوتھ ایسی ہونی چاہیے جو پیشنیٹ ہو، جو آگے جا سکے۔ مسلم دنیا میں جتنی زیادہ یوتھ ہے پرپورشنل ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ، کسی اور امت کے پاس اتنی یوتھ آج نہیں ہے۔ سو اٹس دیئر۔ پیسہ چاہیے ہوتا ہے، مسلمانوں کے پاس کولیکٹیولی جتنا پیسہ ہے اٹس انفیدمبل کہ ٹوٹل پیسہ کتنا ہے۔ ہاں، وہ کانسنٹریٹڈ ہے، کچھ ملکوں کے پاس بہت زیادہ ہے، کچھ ملکوں کے پاس کم ہے، بٹ اوور آل اٹس دیئر۔ اور آپ کو ایک ملٹری پاور چاہیے ہوتی ہے، تو ہمارے پاس تقریباً کوئی
80 लाख के लगभग मुस्लिम उम्मा के पास कलेक्टिव ये फाइटिंग फोर्स भी है। आपको डिटेरेंस चाहिए होता है, सच एज़ न्यूक्लियर उम्मत के पास वो भी मौजूद है। साइंस चाहिए, हमारे साइंटिस्ट पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। मुसलमान आज भी दुनिया में जो इंटेलेक्चुअल क्राइसिस है उसका तो खैर वो कभी भी शिकार नहीं हुए। इवन हर तरह का जब डिक्लाइन आ गया तो हमारे इंटेलेक्चुअल्स पीछे नहीं रहे, वो हर ज़माने में ही सामने आते रहे हैं। अब टेक डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें ये डिपेंड करते हैं इन सारे पॉइंट्स को जो मैंने आपके साथ शेयर किए कि इनको इकट्ठा करके हम करें। उसके लिए चाहिए लीडरशिप। दैट इज़ द सिंगल बिगेस्ट प्रॉब्लम वी हैव। बाकी सारी चीज़ें आप देखें, वेस्ट कितना थका हुआ, कितना वो ऊपर आ गए, और दुनिया में हमारे पास एग्जांपल्स हैं ऊपर आ गए। उसके लिए एक लीडरशिप चाहिए होती है। दैट इज़ व्हाट वी लैक, एंड आई थिंक कलेक्टिवली अगर हम काम करें, उस तरह के लीडर्स दोबारा पैदा करने की कोशिश करें, 30 से 40 साल का प्रोजेक्ट है, वी कैन बाउंस बैक। अच्छा, मैं इसी पर आना चाह रहा था कि उम्मत मुस्लिमा के पास लीडरशिप क्यों नहीं है? हमारे पास यूँ कहिए कि पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लीडर्स नहीं है जिसको हम कह सकें कि ये पूरी उम्मत का लीडर सब बनकर सामने आया है, कोई ऐसा शख्स। पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है लेकिन लीडर्स नहीं कह सकते। अच्छा, इंस्टीट्यूशंस भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब अगर हम बात करें, वो एक 40 मुल्कों की फ़ौज बनाई थी, किसी काम की नहीं है। पानी का एक क़तरा तो वो गज़ा में नहीं पहुँचा सके। फिर उसके अलावा अगर पैसे की बात कर रहे हैं आप, तो पैसा मुसलमानों के पास, मुसलमान हुकूमतों के पास बहुत है, लेकिन पैसा जो है वो किसी विज़न के बगैर बिल्कुल बेकार होता है। यूथ की आपने बात की, यूथ भी किसी विज़न के बगैर बेकार होती है। तो आपको कहीं नज़र आती है कोई लीडरशिप डेवलप होते हुए? देखिए, सिस्टम के अंदर से ही चीज़ें डेवलप होती हैं ना। ये एक एक सिक्लिक मोशन है, दुनिया जिससे आगे बढ़ती है। दुनिया यानी कि स्ट्रेट लाइन में आगे नहीं बढ़ती, ये सर्कल्स में ऐसे आगे जाती है। तो उस सर्कल्स के अंदर कुछ एसेंशियल बेंचमार्क्स होते हैं जिनसे दुनिया गुजरती ही गुजरती है। सो एक टाइम ऐसा आता है कि जब हालात बहुत नरम होते हैं, आपके हक में होते हैं, तो उससे एक लेज़ी टेन्योर डेवलप होता है, लेज़ी लोग पैदा होते हैं, लीडरशिप का विजन नहीं होता। यानी वो अपनी आदतों की वजह से हालात को ख़राब कर देते हैं। फिर जो बाद में आने वाली कुछ जनरेशन्स होती हैं, वो इन हालात को चेंज करना चाहती हैं, वो मेहनत करती हैं, वो मेहनत करके तो हालात को चेंज कर देते हैं। यानी ये सख्त जान लोग होते हैं। तो ये सख्त जान लोग फिर उन हालात को बेहतर करते हैं। तो यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन थी वो अच्छे हालात थे, उनकी वजह से ऐसे लोग पैदा होने शुरू हुए जिन्होंने हालात बिल्कुल ख़राब कर दिए। वो ख़राब हालात में फिर और लोग पैदा हुए जिन्होंने हालात ठीक कर दिए। वो जो हालात ठीक हुए तो उस वजह से पैसे फिर वो लोग पैदा होना शुरू हो गए जो नरम थे, लीडरलेस थे। नाउ वी कैन सी दैट पैटर्न टाइम एंड अगेन। वी हैव सीन कि इधर बगदाद का कोलैप्स हो रहा है, देन वी हैव सीन कि उधर सलाहुद्दीन का कुछ अरसे में राइज़ हो रहा है, फिर एक जगह पे कोलैप्स आ रहा है, उधर खिलाफत उस्मानिया खड़ी हो रही है। आई मीन दिस इज़ द इनेविटेबल पार्ट जो जिसका हम हिस्सा हैं। इवन जब क़याम पाकिस्तान की बात आप देखें तो उस ज़माने में अगर हम लीडर्स की बात करें तो हमारे सामने जो प्रॉपर विजनरी लोग थे वो तो दो ही थे, वो जिन्ना थे और इकबाल थे। बाकी लोग तो उस नज़रिए को लेकर आगे जाने वाले थे। तो यू ऑलवेज हैव अ लिटिल फेज इन विच समथिंग हैपन्स। वो पूरी दुनिया में, सिर्फ आलम इस्लाम की मैं बात नहीं कर रहा, आपको हर जगह पे आपको ऐसा ही एक पैटर्न मिलेगा। तो उस पे हम बिल्कुल नाउम्मीद नहीं हैं। वैसे भी मोमन ही क्या हुआ जो नाउम्मीद हो जाए। हमने अपने हिस्से की फ़ाइट लड़नी है, टफ़ फ़ाइट लड़नी है, इंटेलेक्चुअल फ़ाइट लड़नी है, साइंस की तरफ जाना है, टेक डेवलपमेंट की तरफ जाना है। जब हालात ऐसे पैदा होंगे तो इंशाल्लाह लीडरशिप से हम महरूम नहीं रहेंगे। लेकिन एक होता है ना कि हम देखते हैं इर्द-गिर्द ममालिक पर नज़र दौड़ाते हैं, तो कहीं से कुछ नज़र आता है कोई लीडर डेवलप होता हुआ तुर्की में, पाकिस्तान में। मतलब मुझे तो ये लगता है कि आज तो हम सब डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में बिछे चले जा रहे हैं। चाहे कोई भी लीडर हो, सारी दुनिया के लीडरों का आप मवाज़ना कर लें मुसलमानों का, तो सबका यही हाल है। देखें, तो ये आपके सवाल का अहम हिस्सा ये है कि एट दिस टाइम डू वी मीन बाय लीडर इज़ इट अ पर्सन एन इंडिविजुअल, या हम किसी मुल्क की बात कर रहे हैं जिसने आलम इस्लाम को लीड करना है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड फ्रैंकली नो वन नोज़ द आंसर। हाँ, मैं ये आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में हम बहुत ज़्यादा जो प्रोजेक्शन होती है नेशनल इमेज की, वो प्राइम मिनिस्टर, सदर, इन लोगों के ज़रिए होती है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो इस वक्त प्रोजेक्शन वाले लोग हैं, वो भले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बात करें या, तो दैट इज़ नॉट समथिंग जिसको आप यू लुक अप टू और आप कहें कि यार ये चीज़ फॉलो करने वाली है। वो उन्होंने जिस तरह की पॉलिटिक्स की है, जिस तरह की पॉलिटिक्स, मैं सिर्फ उनकी बात नहीं, मजमूई तौर पे जो हमारा जो जिस तरह की पॉलिटिक्स है,